कोशिश कर रहा है मंत्री साहब ये कह रहा है भी कानून च काला की है, तो पहली साफ तो असीं कहने हैं भी मंत्री काला है। अज साडे एक आगू ने चेतावनी भी दी है भी आ जाए मंत्री स्टेज पर बहस कर ले, साडे नाल खुला टाइम रख ले, असीं एक एक मत गिना देंगे भी किहड़े क्यों काला है। हालांकि साडी लड़ाई आ उस सरकार नाल, तुहाडी लड़ाई आ किसान जथेबंदियां दी लड़ाई आ, पूरे देश की लड़ाई आ, पर तुसीं फिर भी उस नूं मोदी साहब कहा, ठीक है जी। तो इत्थे एक पासे स्टेज तो ये नारे लगते हैं लखा सधाना, दीप सिद्धू गदार, एजेंसियां दे यार मुर्दाबाद, की ये गल्लां शोभा दिंदियां ने। सोशल मीडिया ते जिहड़ियां फोटोआं ने रवि सिंह जी खालसा एड वालियां दियां फोटोआं भी ये आ रही ने, नाल उन्हां दे लखे सधाने, दीप सिद्धू दे, वो कह रहे हैं भी सारे इकट्ठे रहो। ये बहुत कुछ पिछे चलिया गया, ये तो वही लोग दस सकते हैं जिहदे खिलाफ, जे साडे खिलाफ कोई बोलदा तो उसदी स्पष्ट असीं दे देंगे। सरकार साडी एक नंबर ते दुश्मन है। कुछ दिन पहला प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच सरजीत सिंह फूल ते संघा साहब नूं भी पासे कर दिता गया। कुछ कह रहे हैं भी कमेटी बनाई आ, कुछ दिनों के लिए पासे करे ने, स्पष्टीकरण दे लैके फिर उन्होंने विच लिया जाऊगा। वो चीज़ों नूं किवें देखदे हो? सरखाब टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है, तो मैं हरजिंदर सिंह ढिल्लों तुहाडे रूबरू हुन्ना वा। जे गल करिए ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ की, तो ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ रौनक ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਰਡਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਕੋਰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਰਖਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। मैं काका सिंह कोरडा, सूबा जनरल सकत्तर भारती किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर। मोर्चा जिहड़ा साडा 26 तरीक तो लगभग 2.5 महीनों के विच दाखिल हो गए हैं। मोर्चे की जिहड़ी गिनती आ जिद्दे असीं इत्थे 26 तरीक नूं आए हैं, साडे मुताबक जिहड़े चारे नाके उमें मजबूत ने, गिनती आ रही है, जा रहे हैं। सरकार ने इहनूं खेड़न वास्ते बहुत जोर लाया। धन्नवादी असीं इन्हां किसानां दे जिहड़े इरादे आ उन्हां दे पक्के आ बई असीं जिहड़े तिन्ने काले कानून है जिन्ना चिर सरकार रद्द नहीं करती, जिन्ना चिर चलाउणा है, जिन्ना चिर लमकाउणा है, जो आपदा सियासी उन्हें प्रचार करना है, ਉਹਦਾ सारा सामना करन लई असीं तैयार हाँ। ਤਾਂ लगातार जिहड़ी साडी हुण पिंडां दे विच मते पै चुके है, गिनती लोकां ने ये करती है, कुछ ट्रालियां आउंदियां कुछ जांदियां। जिहड़ा मोदी दा मीडिया है ना, वो दिखाई वो जाण वालियां रहा बई देखो किन्नियां ट्रालियां जा रही, किन्नियां आउण वालियां कदे नहीं विखाऊगा। तुसीं देखिया होना, तुसीं आप भी उस कर रहे हो। पक्के इरादे नाल लोकां दे पक्के घर बन चुके हैं, पक्के इरादे हो चुके हैं। सरकार एक भी इंच किसान कोई पिछे हटने लिए तैयार नहीं भी जिन्ना चिर जिहड़े ये काले कानून रद्द नहीं होवांगे। लंबा सिर किन्ना चलाउणी है सरकार नूं, पर ये चेतावनी है कि किन्ना भी वो प्रचार कर ले RSS, किसान दृढ़ ने, किसानी अंदोलन है, किसानां ते रहना है, क्योंकि कोशिशां इत्थे लगियां हैं, सरकार दीयां कोशिशां हैगियां। इहनूं कुछ साडे आगूआं दे खिलाफ बोल रहे हैं, तो साडी उन्हां नूं अपील है भी लड़ाई साडी सरकार नाल है। हमेशा वो लोग जितदे आ जिहड़े एक दुश्मन नूं एक रद्द। साडे नाल किसी दे मतभेद हो सकदे आ, किसी नूं लग सकदा भी नहीं, पर साडे ते जिहड़ी जिम्मेवारी पाई है, साडे आगू नरोल उस जिम्मेवारी नूं निभा रहे हैं। क्योंकि किसानां दा मोर्चे नूं लगभग इक्के दिन दे विच नहीं आए, भावें सानूं इत्थे 2.5 महीने हो गए। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਸੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਤੇ ਘੋਲ ਲੜਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਤੇ ਹੈ। ਕੋਰਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗਦਾਰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ
RSS ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਸਾਹਬ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਸਖਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 250 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਠੰਡੀ ਹੋਣੀ, ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਆ ਉਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਗੇੜ ਉਸੇ ਲੋਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਸੇ ਲੋਟ ਪੁੱਠਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋੜ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਫ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਪ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 100% ਅਸੀਂ ਘੋਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ, ਫੇਰ ਆ ਜੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੱਦ ਗਿਣਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲੂ 20 ਦਿਨ ਚੱਲੂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਚੁਗਣ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲੰਘਣੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਗਿਣਤੀ ਚੇਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਪੈਂਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋ। ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਲੜਾਈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ। ਉਹਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜ਼ੀਆਪੁਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਝੱਲ ਕੇ ਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਕੱਟਦਾ ਜੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੁੰਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। 15 20 ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕੁਛ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ 25 ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ 24 ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, 26 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੋਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਗਦਾਰ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗਦਾਰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ। ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿਣਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਲੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਖੇ ਸਧਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖੇ ਸਧਾਣੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ,
ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ, ਰਹਿਣ ਦੇਣ, ਲੀੜਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਲ ਤਲਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਤੇ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਪੱਖ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦੂਗੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਹੈ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਪਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਾਏ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਾਏ ਹੋਇਆ। ਚਾਲ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ 26 ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 27 ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਆਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਟਰੈਟ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਖੜਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬਾੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰ ਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਬਈ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾਵੇ, ਆਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਵਰਤੇ। RSS ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਟੱਟੂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਕੁਛ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਕਰੂੰਗਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਆਹ ਕੁਛ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਊਂਗਾ, ਆਥਰੇ ਗੈਸ ਵੀ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਭਰਿਆ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੜਾਇਆ,
ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੀਆਂ ਟਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੁੱਟੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਪਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਜਾਨ ਫੜੀ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆਗਾ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਫੇਰ ਜਾਨ ਫੜੀ ਆ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੜਾ ਚੜਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੜਾ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੜਾ ਤੜਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਬਈ ਪੂਰੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭੜਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਘੋਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਰੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰੀ ਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਰਖਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।